Good morning, student. Today's lecture we start the third chapter, nuclear forces. First of all, introduction. We know that the nucleus is made up of proton plus neutron. Proton has a positive charge, neutron are electrically neutral. Neutron कसा आहे neutral. There is some attractive force acting between the nucleus. Some attractive force acting between the nucleus, due to which they are bounded to the nucleus. Such force is called as the nuclear force. There is some attractive force acting between the nucleus between the nucleons, due to which they are bound to the nucleus, okay. Such a force is called nuclear force. By its nature, the nuclear force must be attractive and short range. Nuclear force जो आहे हा nuclear force कसा आहे? Nuclear force must be हा attractive आहे. Attractive and short range force आहे. Right? Then that it exists inside the nucleus only. In this chapter, we will study the characteristics of the force. आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये या न्यूक्लिअर फोर्सच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स ज्या आहे त्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला स्टडी करायच्या आहे. ओके. फर्स्ट पार्ट ह्या चॅप्टरचे 2 पार्ट्स पडतात. फर्स्ट पार्टमध्ये आपल्याला न्यूक्लिअर फोर्सच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करायच्या आहे आणि सेकंड पार्टमध्ये आपल्याला इलेमेंटरी पार्टिकल जे आहे इलेमेंटरी पार्टिकलचा स्टडी करायचा आहे. इलेमेंटरी पार्टिकल जे आहे त्याचा स्टडी करायचा आहे. पार्टिकल्स, राईट. अशा प्रकारे ह्या चॅप्टरमध्ये आपल्याला न्यूक्लिअर फोर्स जे वर्ल्डमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे जे फोर्सेस आहे तर त्या फोर्सेसपैकी न्यूक्लिअर फोर्स जो आहे तो न्यूक्लिअरमध्ये आपल्याला बघायला मिळतो आणि हा जो फोर्स आहे ह्या फोर्सचा स्टडी करायचा आहे. न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन हॅज अ पॉझिटिव्ह चार्ज, न्यूट्रॉन हॅज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. Some attractive force acting between the nucleons, due to which they are bound to the nucleus. Such a force is called as the nuclear force, and nuclear force is attractive. Some properties. This nuclear force is attractive force and short range force. Nuclear force ह्या चॅप्टरमध्ये 2 पार्ट्स पडतात. फर्स्ट पार्ट जो आहे तो आपल्याला ह्या न्यूक्लिअर फोर्सच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करायचे आहे आणि सेकंड पार्टमध्ये इलेमेंटरी पार्टिकल जे आहे त्या इलेमेंटरी पार्टिकलचा ब्रीफली स्टडी करायचा आहे. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज द न्यूक्लिअर फोर्स. फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी कर्व इट इज ऑब्झर्व्ड दॅट the binding energy per nucleons against the mass number A is approximately constant and is about 8 mega electron per nucleon.
This is about the millions times greater than the binding energy of the electron in the atom. In other words, the force that keeps the nucleons together in the nucleus is much stronger than the electrical force which keeps the atom together. म्हणजे हा जो इलेक्ट्रिकल फोर्स न्यूक्लियर फोर्स जो आहे, न्यूक्लियर फोर्स दॅट nuclear force that keeps the nucleons together in the nucleus is much stronger than the electrical force. Okay, then nuclear force must be stronger than the electrical force between the protons since protons are bound to the nucleus. ओके, हा जो न्यूक्लियर फोर्स आहे हा स्ट्रॉंग फोर्स आहे आणि तो काय करतो, न्यूक्लियॉन्सला बाउंड करून ठेवतो. ओके, देन द स्मॉल साइज and high stability of nucleus shows that there must be certain forces between their nucleons that bind them into the nucleus. These forces are called as the nuclear forces. म्हणजे न्यूक्लियर फोर्सेस कशाला म्हटलेलं आहे का जो फोर्स जो आहे न्यूक्लियर फोर्स मस्ट बी स्ट्रॉंगर दॅन द इलेक्ट्रिकल फोर्स अँड सिन्स द प्रोटॉन आर बाउंड टू द न्यूक्लियस. हा फोर्स काय करतो, न्यूक्लियसमध्ये हे प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनला बाउंड करून ठेवतो. आणि याची साईज जी आहे ती साईज आपल्याला माहिती आहे, दी स्मॉल साईज किती, 10⁻⁻14 मीटर. अँड हाय स्टॅबिलिटी, स्मॉल साईज अँड हाय स्टॅबिलिटी of nucleus shows that there must be certain forces acting between their nucleons and bind them into the nucleus. These forces are called as the nuclear force. The nuclear force must be strong and attractive. हा न्यूक्लियर फोर्स जो आहे, हा न्यूक्लियर फोर्स कसा आहे तर हा अट्रॅक्टिव्ह आहे, अट्रॅक्टिव्ह अँड शॉर्ट रेंज फोर्स आहे. short range force, right? Then the nuclear force must be strong and attractive in nature. Okay, overcome the electrostatic repulsion between the positively charged proton and otherwise protons cannot live in a close approximately as they do inside the nucleus. This is also expected from B against A curve. Okay, forces between nucleons in the nucleus are considered of three types. जे forces आहे, forces between nucleons मध्ये जे forces आहे त्याचे 3 टाइप्स पडतात. ओके, forces between nucleons. फर्स्ट वन न्यूट्रॉन, second one neutron proton and third one proton. असे फोर्सेस बिटवीन दी न्यूक्लियॉन त्याचे 3 टाइप्स पडतात. फर्स्ट वन इज द न्यूट्रॉन फोर्स, सेकंड वन इज द न्यूट्रॉन प्रोटॉन फोर्स अँड थर्ड वन इज द प्रोटॉन फोर्स. राईट, द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स आर रेंज ऑफ द न्यूक्लियर मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियर रेडियस. याची रेंज जी आहे ती रेंज किती असणार आहे, रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, तर ती न्यूक्लियसच्या रेडियस एवढी असणार आहे, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस. इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स और रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स मस्ट बी द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर रेडियस जे आहे, रेडियस त्या न्यूक्लियर रेडियस एवढी ती रेंज असते. In other words, nuclear force is short range force. Nucleon forces are attractive in their overall effect. Otherwise, nuclei would not exist since the nucleons would not bind together. Okay. अशा प्रकारे हे न्यूक्लियॉन्समध्ये या 3 टाईपचे फोर्सेस अवेलेबल आहे. न्यूट्रॉन force, neutron proton force and proton force. Okay, then the following are the
features of the nuclear force. Then we discuss the some features of the nuclear forces. Some features of nuclear forces are, first one, nuclear forces are short range forces. आपण ऑलरेडी डिस्कस केलं की न्यूक्लिअर फोर्स जो आहे त्याची रेंज ही शॉर्ट असते, म्हणजेच जी न्यूक्लिअर रॅडियस आहे त्या न्यूक्लिअर रॅडियस एवढीच त्या न्यूक्लिअर फोर्सची काय असते, रेंज असते. न्यूक्लिअर फोर्सेस आर ॲप्रिसिएबल ओनली व्हेन द डिस्टन्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर. 10⁻⁻15 मीटर ही न्यूक्लियसची काय आहे, रेडियस आहे, आणि एवढीच त्याची काय आहे, न्यूक्लिअर फोर्सची रेंज आहे. ओके, अँड फॉल रॅपिडली विथ द डिस्टन्स अँड व्हेन बिकम फ्यू टाइम्स मोर दॅन द 10⁻⁻15 मीटर दे व्हॅनिश. ह्याच्या पुढे तो न्यूक्लिअर फोर्स काय होऊन जातो, व्हॅनिश होतो. दिस इज द फर्स्ट फीचर्स ऑफ द न्यूक्लिअर फोर्स. सेकंड वन, न्यूक्लिअर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडंट. न्यूक्लिअर forces are charge independent. Charge independent, right? That means nuclear force between protons and neutrons is the same as between proton and proton or neutron and neutron. म्हणजे न्यूक्लिअर फोर्स जो आहे तो चार्ज इंडिपेंडंट. न्यूक्लिअर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन न्यूक्लिअर फोर्स जो आहे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉनमध्ये जेवढा असतो तसाच तो सेम प्रोटॉनमध्ये पण असतो. सेम फोर्स हा न्यूट्रॉनमध्ये पण बघायला मिळतो. म्हणजे हा न्यूक्लिअर फोर्स जो आहे तो न्यूक्लिअर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉन इज द सेम ॲज बिटवीन प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉन. इट फॉलोज दॅट द न्यूक्लिअर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडंट. म्हणजेच हे काय शो करतं, न्यूक्लिअर फोर्स जो आहे NF हा काय आहे, चार्ज इंडिपेंडंट आहे. चार्ज इंडिपेंडंट, राईट. देन थर्ड वन, न्यूक्लिअर फोर्स आर स्ट्रॉंग इंट्रॅक्शन फोर्सेस. न्यूक्लिअर फोर्सेस are strong interaction forces. Right? आता न्यूक्लिअर फोर्सेस हे स्ट्रॉंग इंट्रॅक्शन फोर्सेस कसे, आउट ऑफ 4 फंडामेंटल फोर्सेस known so far, that out of 4 forces, gravitational, second one is the electrostatic, त्याच्यानंतर third one is the weak interaction, strong interaction जे आहे. आउट ऑफ दिस फोर्स न्यूक्लिअर फोर्सेस आर स्ट्रॉंगेस्ट ऑफ ऑल फोर्सेस. आउट ऑफ दिस न्यूक्लिअर फोर्सेस आर स्ट्रॉंगेस्ट फोर्स. न्यूक्लिअर फोर्स आर स्ट्रॉंगेस्ट, right? The nuclear force is the extremely strong as compared to the gravitational force. And nuclear force जो आहे NF are the extremely strong as compared to gravitational force, GF. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या कंपॅरेटिव्हली न्यूक्लिअर फोर्स हा कसा आहे, खूपच स्ट्रॉंग आहे. ओके, देन फोर्थ वन इज द न्यूक्लिअर फोर्सेस हॅव सॅच्युरेशन प्रॉपर्टी. न्यूक्लिअर फोर्सेस हॅव
सॅच्युरेशन प्रॉपर्टी. न्यूक्लियर फोर्सेस काय आहे? सॅच्युरेशन प्रॉपर्टी. दॅट मीन्स न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्स आहे. शॉर्ट रेंज forces. As a result, each nucleon interact with only limited number of nucleons nearest to it. This effect is called as the saturation of nuclear forces. म्हणजे काय होतं? न्यूक्लिअर फोर्सेस एक तर शॉर्ट रेंज फोर्सेस आहे आणि त्याचा रिझल्ट असं आहे की न्यूक्लियॉन्स इंटरॅक्ट विथ ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन जो आहे हे न्यूक्लियॉनचं इंटरॅक्शन न्यूक्लियॉन interact with limited number of nucleons, right? That's why this effect is called as the saturation of the nuclear forces. And last one is the nuclear forces are non-central. Nuclear forces are non-central, right? Gravitational and electrostatic forces are central forces. हा GF जो आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स किंवा इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स असेल हे कसे सेंट्रल फोर्स आहे. सेंट्रल फोर्सेस, राईट? While nuclear forces are non-central in nature, as the nuclear interaction do not extend to very large distance beyond the nuclear radii, the central force characteristics of the force is not applicable for the nuclear force. These are some features of the nuclear force. First feature is the nuclear forces are short range forces. This range is equal to the radius of the nucleus and is equal to 10 raised to minus 15 meter. Second one, nuclear forces are charge independent. That means nuclear force between proton neutron is same as that of the proton and neutron. That means nuclear force is a charge independent. Third one is the nuclear forces are short interaction forces. न्यूक्लिअर फोर्सेस कसे आहे? स्ट्रॉंग इंटरॅक्टिव्ह फोर्सेस आहे. म्हणजेच जे नेचरमध्ये फोर्सेस अवेलेबल आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स, वीक इंट्रॅक्शन, स्ट्रॉंग इंट्रॅक्शन, आउट ऑफ दीज nuclear forces are strongest. Nuclear forces are extremely strong as compared to the gravitational force also. Then fourth one, nuclear forces have a saturation property. That means these nuclear forces has a short range force. Nucleons interact with limited number of short range. त्याची रेंज ही शॉर्ट असल्यामुळे त्याचे इंट्रॅक्शन ही लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बरोबर होतं. नंतर लास्ट वन, न्यूक्लिअर फोर्सेस आर नॉन सेंट्रल. म्हणजे या नेचरमध्ये जे फोर्सेस आहे त्यातले ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आणि इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स हे सेंट्रल फोर्स आहे. बट दॅट न्यूक्लिअर फोर्सेस इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स. ओके, दॅट मीन्स आजच्या लेक्चरमध्ये आपण न्यू चॅप्टर जो आहे न्यूक्लिअर फोर्सेस हा स्टार्ट केलेला आहे. आणि ह्या चॅप्टरमध्ये आपण इंट्रोडक्टरी पार्ट जो आहे तो बघितला. त्याच्यानंतर न्यूक्लिअर फोर्सेस जे आहे, न्यूक्लिअर फोर्सेस आणि त्याचे फीचर्स जे आहे ते आपण इथे डिस्कस केलेले आहे. ओके, ह्या चॅप्टरचे 2 पार्ट्स पडतात. एक न्यूक्लिअर फोर्स म्हणजेच कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लिअर फोर्स, आणि सेकंड पार्ट जो आहे तो एलिमेंटरी पार्टिकल्स आहे. इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे. ओके, आजच्या लेक्चरमध्ये जस्ट इथेच थांबूया. थँक्यू व्हेरी मच.